السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز۔ مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ وزیر آباد مرزا غالب کے اس مشہور مصرعے کی عملی تصویر ہے، کیونکہ آباد ہونے سے اب تک اس پر آفتیں تو لاتعداد آئیں، لیکن آج تک یہ ویران نہیں ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی افغان پنجاب پر حملہ کرتے تو لاہور سے پہلے اسی شہر کو لوٹا جاتا۔ 1651 میں شدید بارشوں سے پورا پنجاب ڈوب گیا۔ اس قدر تباہی ہوئی کہ کشمیر کی سیر کو جانے والے مغل بادشاہ شہاب الدین شاہ جہان نے راستے سے ہی اپنے وزیر اعظم سعد اللہ خان کو وزیر آباد پہنچنے کا کہا۔ نواب سعد اللہ خان نے چند ماہ یہاں قیام کیا اور کسانوں کے نقصانات کی تحقیق کر کے ان کے مالیہ کے معاملہ درست کیے۔ 2 بار رنجیت سنگھ اور تیسری بار فقیر عزیز الدین نے اس کے حکم پر ایک بڑی فوج لے کر وزیر آباد پر حملہ کیا اور یہاں کے سرداروں کو شکست دے کر اسے رنجیت سنگھ کی عملداری میں شامل کر لیا۔ ہم راولپنڈی سے کراچی جانے والی سر سید ایکسپریس کے انجن میں اس وقت اسی خوش قسمت شہر میں داخل ہو رہے ہیں جسے سٹی آف کٹری کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وزیر آباد گرینڈ ٹرنک روڈ اور پشاور سے کراچی جانے والی مین ریلوے لائن پر دریائے چناب کے کنارے واقع ہے۔ اسے وسطی پنجاب کا دروازہ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں سے 3 ریلوے لائنز ملک کے بالائی حصوں کو لاہور، فیصل آباد اور سیالکوٹ سے ملاتی ہیں۔ وزیر آباد بسنے سے پہلے یہاں جرنیلی سڑک کے کنارے ڈاک چوکی ہوا کرتی تھی، جسے 1542 میں شیر شاہ سوری نے تعمیر کرایا تھا۔ چوکی اب بھی جی ڈی روڈ کے کنارے اپنے شاندار ماضی کی گواہی دیتی ہے۔ شاہ جہان کے امیر وزیر حکیم علم الدین کو وزیر آباد کا بانی کہا جاتا ہے، جس نے 1645 میں پلکھو نالے کے کنارے مسمن برج نامی رہائشی عمارت، ایک باغ اور بارادری تعمیر کرائی۔ شہر کے گرد ایک فصیل بھی بنوائی گئی جس کے مختلف دروازے تھے۔ ان میں گجراتی دروازہ، رسول لگی دروازہ اور لاہوری دروازہ قابل ذکر تھے۔ وزیر آباد پر چارت سنگھ نے 1760 کے آس پاس قبضہ کیا، جبکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1809 میں اسے اپنی عملداری میں شامل کر کے اویٹا بائل کو اس شہر کا ناظم مقرر کیا۔ اس نے ایک بالکل نیا قصبہ تعمیر کیا جس میں سیدھا بازار اور اس کے دائیں کونے پر سڑکیں تھیں۔ رنجیت سنگھ کے ایک اور مقرب دیوان حکمت رائے نے وزیر آباد میں ایک شیش محل بنوایا، جس پر اس دور میں 80 لاکھ کے لگ بھگ خرچ آیا تھا۔ عمارت کے لیے شیشے باہر سے منگوائے گئے تھے۔ اس کے ساتھ پائیں باغ اور بارادریاں بھی تھیں۔ آج اس عظیم الشان باغ کے محض آثار دکھائی دیتے ہیں۔ فرانسیسی جنرل ابو طویلہ نے بھی اس کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے چوپڑ کا بازار اور شہر پناہ تعمیر کرائی۔ رنجیت سنگھ کے زمانے میں کئی اور اہم لوگوں نے بھی وزیر آباد کے نواح میں شاندار باغات لگوائے۔ دیوان کرپا رام، جمعدار خوشحال سنگھ اور اتم سنگھ کے باغات کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان دنوں یہ شہر اسلحہ سازی کا مرکز بن چکا تھا اور یہاں توپیں تک بنتی تھیں، لیکن پھر حالات میں تبدیلی کے سبب آہستہ آہستہ یہ صنعت بالکل ختم ہو گئی۔ برطانوی عہد حکومت کے ابتدائی دور میں وزیر آباد میں ایک بہت بڑی فوجی چھاؤنی بھی قائم کی گئی تھی، جس کا ثبوت یہاں 2 گورا قبرستانوں سے ملتا ہے، جو آج بھی موجود ہیں۔ 1855 میں یہ چھاؤنی سیالکوٹ منتقل کر دی گئی۔ یہاں کا تھانہ 1851 میں بنا، جسے 1935 میں 2 حصوں یعنی تھانہ صدر اور تھانہ سٹی میں تقسیم کر دیا گیا۔ وزیر آباد ریلوے اسٹیشن 1862-63 میں تعمیر ہوا، جبکہ 1876 میں دریائے چناب پر الیگزینڈرا برج بنا، جس کا افتتاح برطانوی ولی عہد نے پل پر چاندی کی میخ کاٹ کر کیا۔ وزیر آباد میونسپلٹی 1867 میں قائم ہوئی۔ 1904 میں یہاں شفاخانہ، ڈاک خانہ، سرائے اور پادریوں کے مدرسے تھے۔ شروع میں وزیر آباد ضلعی صدر مقام قرار پایا۔ 1851 میں سیالکوٹ نے اس کی جگہ لے لی اور اسے اس کی تحصیل بنا دیا گیا، لیکن 1852 میں یہ پوری تحصیل ضلع گوجرانوالا میں شامل کر دی گئی۔ قیام پاکستان سے پہلے وزیر آباد میں کوہستانی لکڑی کی بہت بڑی منڈی تھی۔
1881 में यहाँ की आबादी 16,464 थी, जो 1931 में 27,079 हो गई। इस वक्त वजीराबाद 3 लाख से ज्यादा आबादी के साथ पाकिस्तान का 26वां बड़ा शहर है। यहाँ के बने चाकू, छुरियां, तलवारें, खंजर और कटलरी का सामान मशरक़ वस्ता के अलावा अमेरिका और यूरोप तक को बरामद किया जाता है। कटलरी और चाकू तैयार करने के तकरीबन 500 छोटे बड़े यूनिट वजीराबाद के 10 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में कायम हैं और यहाँ से 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की मसनूआत बरामद की जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस सनत से 25,000 अफराद का रोजगार जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में प्रेशर कुकर बनाने का आगाज इसी शहर से हुआ, जबकि पाकिस्तान में तैयार होने वाले पहले आर्मी टैंक अल खालिद के रबर के तमाम स्पेयर पार्ट्स वजीराबाद की एक रबर फैक्ट्री ने बनाए थे। वजीराबाद की तारीखी इमारत में मुसम्मन बुर्ज, शीश महल, बशशाह की चौकी, बावली और गुरुदा कोठा शामिल हैं। सिख दौर में मुसम्मन बुर्ज 5 हवेलियों और 6 एकड़ बाग पर मुश्तमिल था। नस्ल दर नस्ल तकसीम ने इसकी सूरत बिगाड़ कर रख दी है। अलबत्ता कुछ इमारतों का ढांचा अभी तक असल शक्ल में मौजूद है। वो कमरा जो रंजीत सिंह के क़याम के लिए मखसूस था, अब एक स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसकी दीवारों पर सिख मुसव्वरी के बाज़ खूबसूरत नमूने आज भी मौजूद हैं। शीश महल नामी इमारत रंजीत सिंह के एक दरबारी दीवान हिकमत राय ने अपनी रिहाइश के लिए तामीर की थी। अब यह खस्ता हाल हो चुकी है। तकसीम के वक्त मुहाजिरीन इस महल के मुख्तलिफ हिस्सों पर काबिज हो गए और उन्होंने इसका हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। गुरुद्वारे कोठे का इलाका महकमा औकाफ की मिल्कियत है, तहम इसकी तकदीस और शान शौकत किस्सा पारीना बन चुकी है। वजीराबाद एक मर्दमखेज शहर है, जहाँ कई नामवर सियासी, समाजी, इल्मी और अदबी शख्सियात ने जन्म लिया। खुद इस शहर के बानी नवाब वजीर खां एक बड़े तबीब और आलम फाजिल थे। तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा और नामवर सहाफ़ी मौलाना जफर अली खान, मौलाना हामिद अली खान, जस्टिस एस रहमान, कृष्ण चंदर, नावल नगार रजिया भट्ट, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, गुलूकार आतिफ असलम, तरक्की पसंद शायर नून मीम राशिद, अताउल हक कासमी, तहरीक पाकिस्तान की मुमताज़ कारकुन बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन, मुन्नू भाई, स्टेज अदाकार बबू बराल और साबिक सदर पाकिस्तान मोहम्मद रफीक तारड़ का ताल्लुक इसी सरजमीन से है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉडिया भी इसी वजीराबाद में पैदा हुआ। ये सैयद सिब्तुल हसन शाह उर्फ डबल शाह था। पहले वो एक गरीब स्कूल टीचर था, लेकिन बाद में सिर्फ 1.5 साल में उसने लोगों से 7 अरब रुपए जमा करके दुनिया को हैरान कर दिया। वजीराबाद के करीब निजामाबाद नामी गांव के लोहार बड़े कारीगर मशहूर हैं। सिखों से पहले और उनके दौर में वो तलवार, बंदूक और बेशकीमत हथियार बनाया करते थे, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में उनका हुनर गहना गया। निजामाबाद के लोहार अब भी नफीस और उम्दा चीजें तैयार करते हैं और कहने पर तलवार और बंदूक भी बना देते हैं। वजीराबाद के नजदीकी कस्बे सोधरा के बारे में कहा जाता है कि इसे सुल्तान महमूद गजनवी के मशहूर गुलाम अयाज ने आबाद किया था, लेकिन इसकी कोई तारीखी शहादत दस्तयाब नहीं। एक जमाने में यह कस्बा निहायत पुरौनक था। इसकी वसअत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि तब इसके 100 दरवाजे हुआ करते थे। इसी सबब से इसका नाम 100 धरा यानी जिसके 100 दर हैं पड़ गया। वजीराबाद रेलवे यार्ड को मुल्क के चंद मुश्किल तरीन रेलवे यार्ड कहा जाता है। यहाँ 4 रेलवे लाइंस मिलती हैं। इसके एक कैबिन में 30 से ज्यादा लीवर हैं, जबकि एक ट्रेन को मतलूबा पटरी पर लेने के लिए 27 लीवर खींचने पड़ते हैं। रावलपिंडी की तरफ से जाएं तो वजीराबाद की खुशबू दरिया चनाब से शुरू हो जाती है और वापस आएं तो इसी दरिया का पानी अलविदा कहता है, क्योंकि वजीराबाद दरिया के उसी किनारे आबाद है जहाँ महिवाल अपनी सोहनी का इंतजार किया करता था। जमाना बदल चुका और अब यहाँ महिवाल भी कोई नहीं, लेकिन न जाने क्यों महसूस होता है कि इस शहर पर इन दोनों की मोहब्बतों का साया जरूर है। अब इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।